गुजरना होगा। लोग मौत से घबराते हैं और कुरान कहता है फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम डरो, घबराओ या भाग जाओ, वो ठीक वक्त पर तुम्हें मिलने वाली है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। धरती के सीने पर जब इंसान चलता है, हदीस में है इन्नल अर्ज़ लतुनादी कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, ये धरती रोजाना 70 मर्तबा निदा देती है इंसान को, यब्न आदम कुलू मा शिअतुम वस्तहयतुम, ओ इब्न आदम मेरे सीने पे चलते हो ना, जो मर्जी आए खाओ पियो। कुछ अरसा के बाद तुमने मेरे पेट में भी आना है, तुम्हारी पसली से पसली मिला के पूछूंगी कि कैसे जिए थे। अपनी राहतों में अंजाम को न भूल जाना, अपनी खुशियों में मौत को न भूल जाना कि वो ठीक वक्त पे आने वाली है। इब्न अदहम बड़े रोशन ज़मीर हैं, बादशाह थे, जरोसीम की फरावानी थी, खुद्दाम का लश्कर हर वक्त उनके इशारे अबरू का मुंतजिर हुआ करता था। ख्वाबगाह में पहुंचे, स्लीपिंग रूम में, बेडरूम में पहुंचे। वो खादमा बिचारी कनीज जो शाही बिस्तर बिछाया करती थी, बादशाह का बिस्तर बिछाते हुए आरजू पैदा हुई कि चंद लम्हे इस पर जरा सो के तो देखूं कितनी राहत मिलती है। बिस्तर पे चंद लम्हों के लिए सोई, जिस्म जो मिट्टी पे लेटा करता था, संगरेजों पे लेटा करता था, वो इतलसो कम ख्वाब की चादरों वाले शाही बिस्तर पे लेटा तो नींद ने अपनी आगोश में दबोच लिया उस कनीज को, नींद की वादी में चली गई। इतने में इब्न अदहम, इब्राहिम इब्न अदहम हाथ में दुर्रा लेकर बेडरूम में दाखिल हुआ, ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। देखा कनीज मेरे बिस्तर पे सो रही है, गुस्से और जलाल में पागल हो गया। उसको जगाए बगैर दुर्रे लगा कर सजा देते हुए ये समझाने लगा कि तुझे जुर्रत कैसे हुई कि बादशाह के बिस्तर पे सो गई हो। वो बेचारी सटपटा के उठ बैठी, पहले रोई, फिर इब्ने अदहम की तरफ देखकर मुस्कुराई। शाही मिजाज में ये दोनों अदाएं समझ में ना आई। इब्ने अदहम कहने लगा तेरा रोना तो समझ गया हूं कि दुर्रे पड़े हैं, हंसती क्यों हो? वो कनीज कहने लगी हंसती रोई तो इसलिए हूं कि तेरे दुर्रे ने मेरा चमड़ा उधेड़ डाला है, और हंसती इसलिए हूं कि इस बिस्तर पे 5 मिनट सोई हूं तो 5 चाबुक नकद लग गए हैं। जो सारी जिंदगी सो रहा है पता नहीं उसे कितने चाबुक सहने पड़ेंगे।
بس اس ایک جملے نے انقلاب بپا کر دیا. تاج اتارا، شاہی لباس اتارا، ساری رات مصلے پر روتا رہا، اشکوں سے منہ دھوتا رہا، رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا رہا، پروردگار عالم معافی چاہتا ہوں. صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلا کر نظام سنبھالنے کو کہا، تخت سنبھالو، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں. مجھے تو زندگی کی حقیقت ایک کنیز نے سمجھا دی. اب شاہی تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، اب تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے. دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھول جاؤ، جس نے راحتیں عطا کی ہیں، جس نے مسکراہٹیں عطا کی ہیں. نہیں معلوم آپ کو کہ اس آنکھ کی کیا قیمت ہے، لیکن جیب میں ڈال کر لے جائیے اربوں روپے کا چیک، منڈی میں آنکھ خرید کیجئے، نہیں ملے گی. اس نے بغیر کسی قیمت کے یہ نعمت تجھے عطا کر دی. قرآن کریم یاد دہانی کراتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے ابن آدم، غور کیا کبھی تو نے اپنی 5 فٹ کی اس کائنات میں دور تک نظر نہیں جاتی تو اپنی اس 5 فٹ کی کائنات پر غور کرنا، تیرا پیدا کرنے والا تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرے چہرے میں یہ 2 چراغ جلانے والا کون ہے؟ تیرے گوشت کے ایک ٹکڑے کو دیکھنا سکھا دیا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو سننا سکھا دیا، گوشت ہی کے ایک ٹکڑے کو بولنا سکھا دیا. تو پختونستان میں رہتا ہے تو یہ پشتو بولتی ہے، انگلستان میں رہتا ہے تو یہ انگلش بولتی ہے، پنجاب میں رہتا ہے تو یہ پنجابی بولتی ہے، سندھ میں رہتا ہے تو یہ سندھی بولتی ہے، عرب میں رہتا ہے تو یہ عربی بولتی ہے، چین میں رہتا ہے تو یہ مکھیوں کی طرح بھن بھنا کر چینی بولتی ہے. جہاں تو رہتا ہے وہاں یہ اسی زبان میں، اسی لہجے میں تیری نوکری کرتی ہے. زبان بدلنے کی ضرورت نہیں، اسپیئر پارٹس کی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں. ہاتھوں کو قوت لامسا عطا کی، پاؤں کو قوت ماشی عطا کی، دماغ کو قوت حافظہ عطا کی. رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی اپنی ذات پہ غور کرو نا، ہم نے تمہاری ذات میں بھی عبرت اور بصیرت کے بہت سارے مناظر دکھائے ہیں تمہیں. جب اس قدر مہربانی کی ہے تو پھر تمہاری جبین بھی میرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. قرآن پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون. یاد ہے کچھ؟ جب یعقوب پر موت آئی، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر یہ نہیں کہا تمہارے لیے ملیں بنا کے جا رہا ہوں، ذرا اچھی طرح سے سنبھالنا.
जागीरों का ख्याल करना, कोठियों और बंगलों का ख्याल करना नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुला के फरमाया, मा ताबुदून मिन बादी, बेटो मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसके सजदे करोगे, मेरे बाद किसके आगे दामन फैलाओगे, मेरे बाद किसको हर जगह मौजूद मानोगे, मेरे बाद किसको मस्जूदो माबूद मानोगे, अल्लामुल गुयूब मानोगे। अम कुंतुम शुहदा इज़ हाज़रा याकूब अल मौतु इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून। फिर बेटे भी पैगंबर के तरबियत याफ्ता थे, सबने नारा लगाया, नाबुदु इलाहा का व इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माइल। हम वादा करते हैं अब्बा जान, अल्लाह ही की इबादत करेंगे जो इब्राहीम का माबूद है, जो इस्माइल का इलाह है। हम तेरे सबक को नहीं भूलेंगे, तेरी विरासत की लाज रखेंगे, तेरे बताए हुए रास्ते पर पूरी जिंदगी गुजार देंगे, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे। हमारा इलाह कौन है? याकूब के बेटू ने वादा किया, हमारा इलाह कौन है? मस्जूद कौन है? शेर शाह के शेरों, जरा शेरों की तरह बोलो ना, तौहीद के शेरों जरा शेरों की तरह बोलो, ताकि शिर्क व बिदअत की दुनिया के गीदड़ सही हो जाएं। हमारा इलाह कौन है? ही पे जर्ब लगा के जरा दाएं बाएं देखकर कोई भी का बीमार चुप बैठा हो या हैरान बैठा हो तो उससे भी कहलवाओ। कालू नाबुदु इलाह का, हम वादा करते हैं कि उसकी ही इबादत करेंगे जो इब्राहीम और इस्माइल का माबूद है। हम भी हर नमाज में वादा करते हैं नाबुदु इय्याका। याकूब के बेटू ने जो वादा किया था वही वादा कुरान रोजाना हमसे भी लेता है। नाबुदु इय्याका, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और पता नहीं वो दिन कब आएगा यार, पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब मैं पूछूं तो सबका जवाब सही मिले। मेरा दिल क्या चाहता है हाजी साहब, भाई हाजी अब्दुस्तार साहब, मेरा जी ये चाहता है कि सारी जिंदगी सिर्फ सूरह फातिहा